بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی، بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر والدین کے حوالے سے احکامات دیے ہیں۔ انہی میں سے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حوالے سے احکامات دیے۔ آیت نمبر 23، 24 اور 25 ان آیات کے حوالے سے چند باتیں بیان کرنا چاہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب اس آیت کریمہ کے ان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حکم دیے ہیں۔ پہلا اپنی ذات کے حوالے سے ہے اور دوسرا حکم والدین کے حوالے سے ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ فرمایا اور تیرے رب کا فیصلہ ہے، یہ تیرے رب کا حکم ہے، اللہ تعبدوا کہ تم نے عبادت نہیں کرنی ہے، الا مگر ایاہ اسی ذات کی کرنی ہے جو رب کائنات کی ذات ہے۔ ذہن میں سوال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کرنے کا حکم دیا، عبادت ہے کیا؟ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ عبادت ہوگا۔ انسان کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے طور پر لکھا جائے گا۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ عبادت صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام ہے، یہ بھی عبادتیں ہیں، لیکن انسان اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کرے گا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہی ہوگا۔ تو رب کائنات نے کیا حکم دیا؟ اللہ تعبدوا، اے انسان تم نے عبادت نہیں کرنی ہے، الا مگر کرنی ہے تو کس ذات کی؟ اسی ذات کی جو اللہ ہے، جو رب کائنات کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ رب کائنات کی ذات ہماری منعم حقیقی ہے، وہ ذات ہمیں انعام کرنے والی ہے، منعم حقیقی۔ اسی ذات نے ہمیں وجود دیا ہے، اسی ذات نے ہمیں عقل دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، بے شمار نعمتیں دی ہیں، تو حق بھی اسی ذات کا بنتا ہے کہ انسان اسی ذات کی عبادت کرے۔ عبادت کی کئی قسمیں ہیں۔ عبادت قولی ہے کہ انسان زبان سے اللہ پاک کی تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات کو ادا کرے، ذکر و اذکار کرے۔ عبادت جسمانی، انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے۔ عبادت مالی کہ اللہ نے جو مال دیا ہے انسان اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، عبادت مالی۔ اور عبادت جسمانی مالی، انسان کا حج کرنا، عمرہ کرنا، مال بھی خرچ ہوگا، جسمانی انسان کوشش بھی کرے گا، عبادت جسمانی و مالی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا حکم کیا دیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اے انسان تیرے رب کا حکم ہے کہ تم نے عبادت نہیں کرنی ہے۔ ہاں عبادت کرنی ہے تو رب کائنات کی ذات کی کرنی ہے، سجدے کرنے ہیں تو اسی ذات کے لیے، قیام و رکوع کرنا ہے تو اسی ذات کے لیے، تسبیحات تکبیرات کو ادا کرنا ہے تو اسی ذات کے لیے۔ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے دوسرا حکم دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ احسان کیا ہے؟ ایک ہماری سوسائٹی کے اندر بولا جاتا ہے لفظ احسان، نام بھی ہے، اور شاید یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی میرا اس پر احسان ہے یا اس کا مجھ پر احسان ہے، لیکن عربی کے اندر جب لفظ احسان یوز ہوگا تو اس سے مراد کسی بھی کام کا بہترین طریقے سے کرنا ہے۔ عبادت ہے وہ بھی بہترین طریقے سے، معاملہ ہے وہ بھی بہترین طریقے سے، حسن سلوک ہے وہ بھی بہترین طریقے سے۔ اب اس کائنات کے اندر انسان کی جتنی بھی دوستیاں ہیں،
जितने भी ताल्लुकात हैं, जितनी भी रिश्तेदारियां हैं, इन सारे ताल्लुकात से बढ़कर जो इंसान के हुस्न सलूक का मुस्तहिक है वो कौन है? वो इंसान के वालिद हैं और इंसान की वालिदा हैं, इंसान के वालिदैन हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि आज दुनिया के अंदर हमें दोस्तियां निभानियां याद हैं। अपने दोस्तों की खातिर न जाने हम कैसी कैसी कुर्बानियां देते हैं, रातों की नींदों को कुर्बान कर देते हैं, हत्ता कि अपनी जान तक को अपने दोस्त की खातिर दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ एहसान के साथ दोस्तों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म नहीं दिया है। और फिर ये इंसान है अपनी रिश्तेदारियां निभाने के लिए न जाने क्या कुछ करता है। लीडर की बात को मानने के लिए, लीडर को खुश करने के लिए, सियासी लीडर है या दीनी लीडर है, न जाने क्या कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके साथ लफ्ज़ एहसान के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म नहीं दिया है। बीवी है, बच्चे हैं, उनके साथ भी इंसान हुस्न सलूक का मुजाहरा करता है, करना चाहिए, लेकिन लफ्ज़ एहसान के साथ हुक्म नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके साथ उसे सलूक ना किया जाए, करना चाहिए सारों के साथ, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बीवी बच्चे हैं, लीडर हैं, लेकिन जो सबसे पहला हक है इंसान के एहसान का, इंसान के हुस्न सलूक का, वो कौन बनते हैं? वो इंसान के वालिदैन हैं। इसलिए रब्बे कायनात ने अपनी इबादत के साथ जो दूसरा काम करने का हुक्म दिया है, फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, ऐ इंसान वालिदैन के साथ एहसान करो, हुस्न सलूक करो, बेहतरीन तरीके से पेश आओ, अच्छे तरीके से पेश आओ, उनकी इताअत करो, उनके अहकामात पर अमल करो। अब सिर्फ यही मकाम नहीं है जहां पर रब्बे कायनात ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के साथ एहसान करने का हुक्म दिया है, हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है, अच्छे तरीके से पेश आने का हुक्म दिया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में और भी मकामात पर, सूरह अन-निसा है, सूरह अल-बकरा है, सूरह लुकमान है, अल्लाह पाक ने इंसान को अपनी इबादत के साथ, अपने जिक्र के साथ, अपना शुक्र के साथ, अल्लाह पाक ने वालिदैन के साथ एहसान करने का, हुस्न सलूक करने का, अच्छे तरीके से पेश आने का, शुक्र करने का हुक्म दिया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रब्बे कायनात की बारगाह में वालिदैन का कितना मकाम है। इधर अपनी इबादत और उधर वालिदैन के साथ एहसान, हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला का इंसान पर सबसे पहला हक है कि उसी ज़ात ने वजूद दिया, अकल दी, बेशुमार नेमतें दी हैं, इंसान अल्लाह पाक का हक अदा करे इबादत के साथ। और अल्लाह तबारक व तआला के बाद जो इंसान पर सबसे बड़ा हक बनता है वो इंसान के वालिदैन का है। इसलिए कि यही वालिदैन होते हैं जो इंसान के दुनिया में आने का ज़ाहरी सबब बनते हैं। कि वालिदैन ना होते तो हमारा वजूद ना होता, तो वालिदैन हमारे लिए ज़ाहरी सबब हैं दुनिया में आने का, लिहाजा अल्लाह हकीकी सबब है, मुनइम हकीकी है, उसकी इबादत की जाए, उसका सबसे पहला हक है। और अल्लाह तबारक व तआला के बाद जो इंसान पर हक बनता है वो वालिदैन का है, ये ज़ाहरी सबब है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें अपना हक भी अदा करने की तौफीक अता फरमाए, वालिदैन के साथ एहसान, हुस्न सलूक का मामला पेश हमें करने की तौफीक अता फरमाए, बेहतरीन तरीके से वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।